सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके गल किसानां दी होएगी होनी जरूरी भी है क्योंकि बैठे ने बॉर्डर दे उत्ते ते ठंड लगातार वध रही है। दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते किसानां दा धरना जारी है ते इस विचाले मीटिंगां दी तरीकां पै रहीआं ने। 5 दौर दी मीटिंग तो बाद भी शनिवार नूं किसानां नूं एक बार मुड़ तों तरीक ही मिली। खैर 9 तरीक नूं एक बार फिर मीटिंग है पर उस मुलाकात तो पहला 8 तरीक नूं यानी कि मंगलवार नूं भारत बंद दा सद्दा भी है। किसानां ने भारत बंद दा सद्दा दिता है। शनिवार दी मीटिंग दे विच किसान पूरी रणनीति दे नाल पहुंचे होए सी। कानून रद्द करन दी मंग कीती, गल सिरे चढ़दी नहीं दिखी तां किसानां ने यस जां नो वाली रणनीति अपना लई ते साफ किया कि केंद्र हां जां ना दे विच जवाब देवे, कोई चर्चा नहीं करांगे। तां इस रणनीति दे की मायने ने अज असीं चर्चा करांगे कि केंद्र दी सरकार कि किसानां दे रुख नूं देखदे होए कोई वड्डा फैसला लै सकदी है ते की यह वड्डा फैसला 8 तरीक दे बंद तो पहला आ सकदा है या फिर उस तो बाद ही आएगा क्योंकि 8 तरीक नूं जेकर बंद हुंदा है तां वड्डे पੱਧਰ दे उत्ते देश भर दे विच लोक प्रभावित हो सकदे ने। अज चर्चा करांगे किसानां दी। किसान कह रहे ने कि गल्लां दो यस जां नो। तो शुरुआत एक बड़ी खबर के नाल करन जा रहे हैं। किसान जथेबंदियों के वल्लों जो ऐलान किया गया जी भारत बंद का फैसला बरकरार है। किसान जथेबंदियों के वल्लों फैसला किया गया। मीटिंग हुई एतवार के दिन ते 8 दिसंबर को शाम 5 बजे तक भारत बंद रहेगा। शाम 3 बजे तक चक्का जाम रखा जाएगा। शांतमई प्रदर्शन की अपील किसान जथेबंदियां एक बार मुड़ तो करदियां नजर आईयां। इस विचाले यह भी तुहानूं दस दईए जथेबंदियां ने भी फैसला कर लिया कि असीं 9 दिसंबर वाली मीटिंग नूं यानी कि 8 दिसंबर तो अगले दिन असीं जावांगे। जो सरकार दे वल्लों मीटिंग के लिए सद्दा दिता गया यानी कि 8 तरीक का बंद भी होएगा ते 9 तरीक की मीटिंग भी होएगी। जो काल का अपना 8 तरीक का बंद है उसमें सबसे पहले अभी शुरुआत है उसकी सवेर से लेके शाम तक होगी बंद की, जिसमें दुकानें कारोबार सभी बंद रहेंगे और जो है ट्रांसपोर्ट चक्का जाम है वो सवेर से लेके शाम तक रहेगा। इसका थोड़ा सा फर्क है, चक्का जाम 3 बजे तक होगा और बंद सारा दिन होगा। इसमें एम्बुलेंस और ब्याह शादियों के जो जरूरी फंक्शन है उनको पूरी तरह से इजाजत दी जाएगी और हमें सारे आंदोलन कर्मियों को ये निवेदन है कि वो समय समय पर आप उनकी अगवानी करके उनको रास्ता देंगे और इसका ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। कि मंथन यही हुआ यानी ये तो पंजाब की मीटिंग में भी ज्वाइंट फोरम की मीटिंग में भी जो बड़ा हुआ जिसमें 11-12 स्टेट के किसानों संगठनों के लीडर थे, ये हुआ है कि इस पर जो है नॉन नेगोशिएबल है कि रिपील तो करना ही होगा तीनों एक्ट। तो किसान जथेबंदियों वालों भारत बंद का फैसला किया गया। इस दे उत्ते असीं चर्चा करांगे कि आखिर यह फैसला जिहड़ा है ते इस विचाले सरकार की की कुछ रणनीति रहेगी। तो ਅਸੀਂ चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान साडे नाल कुछ जुड़नगे पर इस सब दे विचाले सवाल जो ਅਸੀਂ अपने दर्शकों को पूछ रहे हैं हर रोज की तरह तुहानू जोड़न की कोशिश करांगे। सवाल किसानां ने जो रणनीति अपनाई उस दे नाल दा ही जुड़िया होया ਅਸੀਂ पुछ रहे हैं। साडा अज दा सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते कि किसानां दी यस और नो वाली रणनीति ठीक है। जो किसानां ने मीटिंग के दौरान पोस्टर बना के लगा दिते यस और नो वाली रणनीति ठीक है कि किसानां दी यस और नो वाली रणनीति ठीक है। तो इस दे उत्ते तुसीं अपना जवाब भी यस या नो दे विच दे सकदे हो जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ये रणनीति सही फड़ी
ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਫੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ 7 ਔਰ 8 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਟੁਡੇ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਚਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ 8 ਤੇ 9 ਦੀ ਕਿ 8 ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਸਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੈਕਸਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 20 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, PM ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ 5ਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸੀਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 8 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕੂਗੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
मैं 8 तरीक वाले पूरे जो बंद का सद्दा उसके उत्ते भी तुहाडे कोल आवांगा, पर तुसीं कह रहे हो कि 9 तरीक नूं तां असीं बहुत क्लीयर लैके जा रहे हैं कि सरकार yes या no दे विच फैसला देवे। प्रोफैसर मनजीत साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। प्रोफैसर साहब स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा। मेरा पहला सवाल यही कि तुहाडा रिएक्शन जानना चाह रहे हैं कि तुसीं इस yes और no वाली रणनीति नूं किस तरीके नाल देखदे हो जो किसानां दे वल्लों अपनाई गई है, क्योंकि मीटिंगां ते मीटिंगां हुंदियां ने, मीटिंग का मतलब ही यही हुंदा है कि दोवें धिरां अपनी गल रखण ते उस गल दे जरिए कोई एक राय बनाई जा सके। यस और नो वाली रणनीति नूं किवें देख रहे हो तुसीं? देखो गौरव जी, ਜਿਹੜੀ ਯੈਸ ਨੋ ਇੱਕ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। 5 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਗਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਘੰਟੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੜਕ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਨਾ ਬਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੂਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬੁਰਜਗੇਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋ ਮੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ देयर फुट डाउन, ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੋ ਉਹ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਗੋਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ MSP ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ NRI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਲੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਗੇ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ? 100% ਜੀ 100%। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਪੰਨੂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡੈਸਪਰੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 1000 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਦਿਖ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਨਆਰਆਈ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਹੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰਕ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਇੰਨੇ ਚੇਤਨ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 9 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਯੈਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। गौरव जी, पहले मैं सिर्फ बोल और सुन सकता हाँ। मैंने मेरे सामने को नजर कौन कौन बैठे ने थोड़ा जिहा परिचय करा दो जी। बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन कौंदा तो साडे नाल बूटा सिंह बुरजगिल जी हैगे ने, साडे नाल प्रोफेसर मनजीत सिंह हैगे ने, साडे नाल सुखबीर चाहल जी हैगे ने जी, जो साडे नाल खालसा टुडे दे फाउंडर ने। ये सारे मेहमान हैगे ने। पंजाबी इंडस्ट्री तो भी साडे नाल रवनीत जुड़े हुए ने, जिन्हां दी मैं इंट्रोडक्शन करवाई सी। जैनी साहब तो गौरव जी, बूटा सिंह जी तुहाडे नाल बैठे ने और इन्हां नूं एक गल दा सारी पता है जिहड़ी गल कर रहे ने विच बैठ के आप मीटिंग दे विच। तां मैं तां थोड़ा लेट जुड़िया ते बूटा सिंह जी ने सारी गल दस दी होनी है। ते बूटा सिंह जी ने की दस्सिया ते जिहड़ी कोई कमी रही है वो मेरे को पूछ लो। नहीं, उस सवाल तो अगला ही सवाल पूछा सी सर। मैं उस तो अगला सवाल ही पूछा सी कि किसान तां कह रहे ने कि साडे कोल दो ही गल्लां ने, यस या नो।
ਗੌਰਵ ਜੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਕੱਲ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਯੈਸ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੁੱਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਛੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਅੱਛੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ, ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ, ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ, ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ 5.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 9 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਉਂ, 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਔਰ 7 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 5-4 ਵਾਰੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਨੋ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡ ਚਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੱਖਣ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਰਮਨੀਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਰਮਨੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨੀਤ, ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੰਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੌਰਵ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਟਰ ਸਿੰਗਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਉਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਏ, ਹਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ठीक है रमनीत, अपने को समा बहुत घट है। मैं सुखी चाल जी छोटा जिहा रिएक्शन तुहाडा 30 सेकंड्स का चाहूँगा। इस गलबात नूं तुसीं किवें देख रहे हो कि जिहड़ी गलबात 5 मीटिंगां हो चुकी ने, 6वीं मीटिंग की हुण तैयारी है। सो मेरे को समा बहुत घट है, मैं 20 सेकंड्स ही दे पाऊंगा। सुखी चाल हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है चाल साहब तुहाडे तक? नहीं, मेरे लग रहा है कोई टेक्निकल इशू है। मैं माफी चाहूंगा सुखी चाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ फाइनल रिएक्शन नहीं ले पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू सी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ जी अगर सर मेरी आवाज आ रही है तो मैं 20 सेकंड्स मेरे को बाकी ने इस समय ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6ਵੀਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। नहीं देखो, सब तो बड़ी गल तो देखो, जिस तरह मैं पहला कहा है भी देखो एनआरआई भाईचारा भी बहुत खुश है भी जिस तरह इतने जिस तरह भी मूवमेंट चल रही है भी एडी बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी। सब तो बड़ी गल है भी असी चीज़ के हकदार जिहड़े हैगे ने इस एडी बड़ी मूवमेंट खड़ी करने जिहड़े इत्थों की लीडरशिप हैगी है, किसानां दी लीडरशिप हैगी है, बहुत अच्छा उन्होंने काम कराया है जी। वो इस करके भी एनआरआई भी सारा असी बाहर बैठ के देखते हैं। दूसरी गल असी बहुत ज़्यादा क्योंकि तुहाडे इंटरनल मैटर हैगे ने, असी इंटरनल मैटर से बहुत ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता बीइंग एनआरआई, और सानू साडा हमेशा सारे का सहयोग रहेगा। पर एक बेनती भी रहेगी भी जिस तरह शांति बनाई रखनी बहुत जरूरी हैगी है। किसी गलत अंसर नूं जिस तरह के जिहड़े पन्नू पार्टी खालिस्तानी कोई इहदा फायदा उठाउणा चाहुंदे ने, उस तो बहुत सुचेत रहना बहुत जरूरी है इस टाइम से, क्योंकि इस मूवमेंट को अगे ले आने वास्ते शांति बनाई रखना, भाईचारा बनाई रखना एक बहुत बड़ी जरूरत हैगी जी। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के जुड़न के लिए। साडे कोल समां अज दे लई इन्ना ही सी। असीं गलबात की कोशिश की है, पर जियानी साहब तो जो सवाल लगातार असीं कीते कि वाकई ही हुण 9 तरीक नूं गलबात सिरे चढ़ जाएगी कि बिना कानून रद्द करे गल बन जाएगी, क्योंकि किसान जथेबंदियां बहुत क्लीयर कह रही ने कि कानून रद्द किए जाण असीं कोई सोध नहीं करवाउणी। सारे मेहमानों का धन्यवाद। एक छोटे जिहे ब्रेक लई रुक रहे हैं, फौरन वापस आवांगे, दसांगे अपने दर्शकों की राय। आंदोलन खत्म होएगा। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 90% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ।
के बोले भी फैसले चले भी। अंदोलन खत्म होएगा।